الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيقنا سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلي وسلم. أشرق الكون بانتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربو يهلا المثاني فازار اليمن ضرا واستبيئوا بجمالي فقفي الحسن تفرق. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمال فقر المؤمن. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل يا سره العاد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد.
الحسين مرحبا 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 ودينا نجاح سبيلي كي بينا سعات ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ربي سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صلي وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف ومن الشرف الذي تسى الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوسول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات وما فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولجا إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرف من حكي عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز سبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلت من الحضرة الإلهية وأمر النفحات الكربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من
نفحات غامرات وتجليات عالية في حضرة باهرات تشهد فيها ذات للذات وتتلقى عواطف الرحمن سوابق الفيضات بأيدي الخضوع والإخبار رتب تسكت الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء أقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما قال وانتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة حسست بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطف الرحيمة ما يجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم على سرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن ترب عن خفي دقائقها خصصت بها حضرة الواسعة هذه العين الناذرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الامتلاء على مستورها والإحاطة بسور نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناذرين ورتبة أنزت على غير سيد المرسلين فحنيئا للحضرة المحمدية ما وجاء من عطايا الحضرة الأحادية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه صلى الله عليه وسلم تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد
ينفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم الصواب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن أن أمسك علمة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله كف المصطفى كالورد نادي، الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله عم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء، يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا. الله
الله تنال الشمس منه والقدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والقدور الله وأنبر ونور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وفي النور أنا وبنور الله يا قمرون
أذانك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang ketiga, sambutan Direktur BK Paksi Kota Banjarbaru yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Sadikin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menghadiri memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul guru sekumpul. Semoga dengan wasilah peringatan ini
An-Nas ya. Ini udah bisa kan sebelum Ramadan bahasa pulang. Ya, jadi ini jalan yang benar. Jadi pian semangat. Mungkin ada yang mengeluh ya, berjalan di sini ekonomi pindah serak. Itu bagus ya, karena nyaman dunia ini kan lawas dua 70 habis. Sementara kan hisabnya panjang benar di perjalanan. Ya, jadi jangan tergiur dengan apa yang hari ini pian lihat nyaman nih jangan. Kalau misalnya dikatakan sugih alhamdulillah. Apa kita ada menolak bisa tabungan 2 miliar. Ada masalah sahabat nomor ributan tenang aja ya. Cuma ketika itu ditakdirkan tidak, jangan keluh kesah. Dan jangan sabar. Jangan sabar sakit nang nyaman syukuri. Syukurinya karena kalau orang sabar kan sakit, orang sabarnya mengeluh. Yang nyaman syukuri. Jadi alhamdulillah. Karena Islam membuktikan ya, Nabi telah membuktikan bahwa era sahabat dan Nabi itu justru di era miskin itu yang Islam maju. Ya, nyaman dibawa perang Badar tulakan, dibawa perang Uhud tulakan, menang sudah nang Al-Fat ini bawa perang ada harap. Makanya wah ini aja nafsi. Ya, jadi bagus. Bahkan Nabi berdoa supaya Allah baz'an miskinan. Nah kalau ada sanggup kita seruangan sama doa itu, walaupun doa Nabi ada sofi, karena waninya maju doa itu. Jawani. Nah sudah lulus pondok ya, kedua dibaca doa itu juga. Kada sanggup baca doa itu. Nah, hadisnya sohih. Karena wani bacanya. Nah, ya minimal di bawah-bawahnya lah. Nah, jadi bahwa Nabi itu doa beliau dikabulkan, bergeretek dikabulkan. Jadi kehidupan miskin itu pilihan Nabi. Memang beliau memilih. Dan apa yang pian lihat hari tentang kenyamanan ini sudah diketahui Nabi 14 abad yang lalu. Nabi sudah tahu. Bahwa nanti umat ini akan nyaman itu sudah tahu. Ya. Tapi era sahabat Nabi tidak meminta pada Allah untuk diberikan kepada sahabat. Makanya sahabat sedang berapa hari makan. Ada yang buka kurma, bersahur kurma, buka kurma, terus dan seterusnya. Ya. Tapi saat itulah Islam kuat. Ya, saat itu Islam kuat. Jadi jangan khawatir, maksud itu menyesalkan, jangan khawatir dengan keadaan hari ini, nikmati saja ini pilihan yang benar, ya, pilihan yang benar. Jadi bahwa hari ini dimudahkan semua urusan dunia ini sudah dijanjikan. Wah ini nyaman tuh ujurnya, hampir ada di sini. Tadi ada motor. Periksa aja rumahnya. Minimal sebuahnya. Ada tiga. Ya, pian mundur 30 tahun yang lalu. Ada sepeda motor. Alih benar jalan batis cari taksi. Alih jalan. Ya ini nyaman terus. Jangan khawatir nyaman terus. Ini kita nyaman terus. Ya, jangan khawatir. Kadang-kadang sakit, kadang nyaman. Dimudahkan terus. Makanya hari ini pian kalau mencari iwak, kada usah ke sungai, ke laut. Kada usah. Wah ini kadang ngalih mencari iwak. Wah ini kenapa? Jadi nyaman, hanya ada umpannya. Jadi di rumah kau bawa iwak. Anak petanaman dia kusat cari tanah, kada betanahan kau ini. Ayo betanahan, kayak hidroponik itu tanahan. Jadi memang dimudahkan semuanya, jangan khawatir. Hanya di akhir zaman ini masuk surganya ngalih. Masuk surganya ngalih, akhir zaman ini berat. Ya, makanya banyak-banyak berdoa aja, mudah-mudahan bulan puasanya puasa kalau tarawih insyaallah puasanya mana aja nang ngalih tarawih.
Kalau puasa insya Allah karena mengganggunya, insya Allah karena bergangguan puasa. Nangalih tarawih. Nah, jadi berdoalah di sini kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan bulan puasa ini nyaman. Amin. Ya Allah, amin. Nah, karena memang susahnya Islam ini bukan dari orang kafir, dari para munafikun. Ya, munafikun ini ngalih repot, berat. Ya, Indonesia ini 90% kurang sedikit lah Islamnya. Harusnya nyaman, aman harusnya. Ya, tapi kan kata itu. Nah, jadi dari zaman dulu juga sudah ya di era Nabi Muhammad juga yang merepotin Nabi itu ya munafikun mau. Bukan orang kafir, orang kafir nyaman, katanya terang benderang. Nah, tapi munafikun yang repot. Nah, makanya kita agama ini agak susah. Ya, bertahan dengan agama ini berat. Kalau jumlah jangan khawatir, banyak Islam ini jangan khawatir. Sampai kiamat banyak Islam ini. Ya. Tapi kan Islam itu ada bagiannya. Ada nang mukmin. Itu di Islam itu ada juga sesatnya. Aliran banyak. Ya. Makanya bersyukur kita sini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi syukur itu. Jadi tidak cukup hanya doa bersyukur kepada kita beriman, kita Islam. Tambahi alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi itu perlu disyukuri. Karena ini kalau namanya Islam ini banyak ya, terus cuma di dalamnya itu dalamnya itu ada Islam menangkap persembahyangan, ada Islam makan riba, macam-macam. Islam juga ada Islam maling, Islam korupsi. Jadi banyak, jadi tambah berat. Jadi menuju akhir zamannya tambah berat. Memegang Islam ini berat sekali. Jadi itu yang perlu. Makanya yang jalan yang paling aman, jalan paling aman. Ya, jadi teruskan ya seperti ini. Berliku-liku berat, jalan ini berat. Dahulu yang masih sekolah aja kada pintar, apalagi ini banyak pada sekolahan. Biar pikirakan nak kada sekolahnya jadi pejabat nak akan datang, jadi nang apa nak akan datang. Maulah orang lain pasti ingin yang jadi. Di eksekutif, di legislatif pasti ingin yang jadi. Dulu kelas 5 SD, kelas 1 SMP. Ya kan? Kelas 2 SMP, kelas 1 SMA. Setahunannya ke sekolah. Yang berikutnya kelas 4, kelas 1, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA. Mbah naik kelas 2 perayaan setahunan, naik pulang kelas 3 perayaan sekolahan. 2 tahun ke sekolahan. Sekarang mereka berada di perguruan tinggi 2 tahun. 2 tahun lagi sudah tuh. Jadi berat. Nah, makanya kita bersyukur hari ini pondok pesantren semua jalan, alhamdulillah wa syukurillah. Al-Quran jalan terus, alhamdulillah. Mari kita syukuri sehingga Allah tetap menjaga kenyamanan ini terus menerus. Ya. Jadi ini yang kita dulu hendak ujian di masjid ini ada sholat hajat. Jurang apa sholat hajat supaya lancar ujiannya dan lulus perataan dengan nilai yang baik. Kalau hendak melulusan ngalihnya, sholat hajat, wah ini guring di rumah aja lulusan. Zaman, nah jadi repot. Ya. Karena itu sudahlah ya, tuntut ilmu agama, untuk ilmu agama saja. Itu jalan yang paling nyaman di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu yang paling nyaman. Masalah rezeki nomor 2, karena rezeki ini berkaitan dengan takdir. Rezeki tidak berkaitan dengan usaha, tidak. Orang mau jual emas gimana takdirnya miskin bian. Gak ada mesti. Ya, jadi yang tukang jahit yang janjinya sugih. Ada mesti. Itu berkaitan dengan takdir. Pian hari ini datang orang
minta cari akan tanah jadi 2 hektar. Kujuk-kujuk pian cari akan payo 5 miliar dibarinya pian sugih bakajutan ada usahaan. Emang tulisnya sugih, miskin. Ini jangan terlalu mikirkan masalah itu. Ya. Jadi sekarang didiklah anak untuk menuntut ilmu agama. Itu yang penting. Ya. Tuntut ilmu agama. Diajikanlah anak kita itu investasi akhirat. Jangan meminta kepada anak untuk kenyamanan dunia. Dosa minta. Jangan-jangan dia berhasil itu meninggal deh. Balumen lagi inya berhasil itu sudah meninggal. Dosa. Jadikanlah anak itu investasi akhirat. Ya. Jadi doa anak yang soleh itu yang kita tunggui, doa anak yang soleh. Itu yang kita. Mulai sekarang investasi itu. Ya. Ciptakan anak seperti itu. Jadi jangan ujuk-ujuk terjadi dengan sendirinya. Ciptakan itu sekarang. Didik anak untuk jadi anak yang soleh-solehah. Karena masalahnya doa ini ada ujungnya. Doa anak yang soleh. Jika doa aja nyaman, maling gak doanya kabul. Kada ada ujungnya doa anak yang soleh. Karena itu seberatan yang hadir di sini, ciptakan anak yang soleh dan solehah. Masalahnya sugih kada penting. Ya, yang penting ini soleh dan solehah. Di rumah nyaman, pada waktu kita hidup bergaul nyaman, dan kalau kita meninggal kita pun nyaman. Nah, itu yang kita pikirkan di hari ini. Ya, jadi jangan terlalu sibuk memikirkan urusan dunia ini. Dunia ini Allah mudahkan, percaya aja, dimudahkan Allah Ta'ala di masa-masa akan datang. Tetapi akhirat sulit sekali akhirat di masa-masa akan datang. Ya, hari ini orang ini ya, Islam Erat ini aja baca carian ceramah rapat 2 hari rapat memikirkan siapa penceramahnya. Jangan sikung nang ini sikung ini. Kadang-kadang yang dicarian loco ini itu aja, anak belocoan aja. Ya, kumbangan di kampung ramai. Kalau mau, ini hendak mencari ilmu, hendak belocoan enggak? Kalau mau agama di akhir zaman ini mengalih, mau. Ya, jadi makanya hari ini tolong tuntut ilmu agama. Dan ulun berpesan ke paksi ini, yang Ustaz Merah, jangan hanya ilmu Quran. Apalagi kalau yang belajar itu anak sekolah umum. Tolong sisipkan ilmu agama. Ya, ini yang 3 macam tuh nah. Fikih, akhlak, dan tauhid. Sisipkan 3 buting ini. Kalau dia di pondok selesai, harus diurus lagi. Oban ibtidaiyah, sanawiyah harus diurus selesai. Kalau itu menghafal Quran, ya luar biasa. Tetapi yang sekolah umum ini harus ditambah dengan ilmu agama. Karena nanti kalau sekolah umum dibiarkan hafal Quran dan sebagainya, fitnah agamanya lebih besar daripada sekarang. Coba pian dengar cerita, ada pimpinan pondok atau guru pondok berzinah dengan muridnya. Mendengarnya itu rasa ngeri banget ketimbang orang umum berzinah. Lain ya. Mendengarnya itu rasa supan mana rasanya muhane. Orang pondok, gurunya pimpin pondok berzinah dengan muridnya. Rasa mana kita terpukul sekali. Makanya kalau suatu saat ini hafal Quran ini ternyata akhlaknya naujulah min jalik, Islam ini basupanan. Tambah malu daripada sekarang ini. Ya ini salah satu tipuan akhir zaman. Orang sibuk-sibuk dengan menghafal Al-Quran, tapi tidak mementingkan ilmu agama. Padahal menuntut ilmu diwajibkan mulai buayan sampai liang lahat. Hafal Quran menyempurnakan saja. Sahabat tidak semuanya hafal Quran. Yang dulu-dulu juga yang alim-alim itu banyak tidak semua hafal Quran, cuma sempurna. Kalau ustadzah itu hafal Quran, perfect ya. Tapi hanya menyempurnakan. Ya, jangan terbalik, hafal Quran tapi kena ilmu. Hafal Quran ini makan minum berdiri ininya. Berjalan pulang. Apa yang lihat orang hari Jumat tuh nah. Makan pentol berdiri berataan, itu yang Jumatnya. Nah ngerti.
Anda ngerti? Ya, jadi bahaya, ini berbahaya. Kalau sampai hafal Quran tapi tidak punya ilmu agama berbahaya sekali. Bahaya ini. Makanya banyak tidak pada ilmu Al-Quran hanya baca Yasin kan bahaul. Yasinnya anda ke lantai. Bacaan baca Yasinnya belum tentu dapat pahala, meletakkan Yasin di lantai nyata berdosa. Kalagian kada ilmu bisa membaca ilmu. Nah, makanya begitu juga nih hafalan Al-Quran ini. Hafal Al-Quran ini mungkin mudah ya. Wah ini Ustadz, saya kemarin ketemu dengan Bupati Tanah Bumbu. Terbukti 3 bulan hafal Quran dengan metode NTB Lombok. Terbukti memang boleh menceritakan. Jadi bukan cerita, 3 bulan hafal Quran. 3 bulan hafal Quran. Jadi dimudahkan. Tapi pian tahu ndak, mahara gua hafalan tuh ngalih. Mau sekadar hafal itu hilang apa gunanya? Pian dapat duit 1 miliar, esok ada lagi. Apa gunanya dapat 1 miliar ini? Esok ada lagi. Nah, jadi menjaganya tuh ngalih. Mata kelayapan ke sana hilangan nih. Ini mata bila orang hafal Quran, matanya melayap ke sana kemari, habis tuh Al-Fatihah bisa hilang. Apalagi nang surah tengah-tengah nih tuh. Nang Al-Fatihah hilang mata ke sana kemari. Nah, jadi hari ini berlomba hafal Quran, limbah hafal selesai. Sama nih bubuhan yang baca-baca anak-anak TK nih. Mbak tuntung wisuda perai. Ampih mengaji. Padahal gunanya mengaji ini, gunanya belajar itu kan untuk mengaji. Gunanya belajar mobil untuk membawa mobil. Karena bisa nyetir mobil, demi itu kan menyetir sampai Tuhan. Oh, bene. Nah, banyak hari ini. Ya jadi setelah bisa membaca Al-Quran, terus membaca. Begitu hafal Quran, terus menghafal, dan itu berat. Bayangkan kalau pian gawian-gawian yang macam-macam gawiannya, maka memelihara hafalannya ngalih banar. Ngalih ya. Nah, kita nih memang hari ini alhamdulillah pinarame dengan Al-Quran. Cuman hati-hati dengan jebakannya. Ini bagus ya, hari ini banyak rumah tahfiz dan sebagainya bagus. Cuma hati-hati jangan sampai terbelok ke niat dunia, hati-hati. Jangan sampai terjebak. Setelah wisuda hafal Quran, setelah itu hilang. Ya, kegiatan menghafal Quran ini kalau pian tahu di Kota Tarim, ini hal yang biasa. Orang Tarim umur 10 tahun anaknya kada hafal Quran, muhanya wirai. Pucat muha abahnya. Ketika anak umur 10 tahun belum hafal Quran. Jadi ini biasa. Dan sambung menyambung mereka itu tidak ada putus. Nang mualah putus ini kalau lagian pindah ke Indonesia. Lamun di Tarim itu mulai anak Haib Umar terus Abbasidin sampai ke Rasulullah tidak ada satupun yang tidak hafal Quran. Semuanya seperti itu. Ya, dan mereka ketika hafal sibuk menjaga hafalan. Makanya kalau ke Tarim, mereka sebelum Johor itu sudah ada di masjid. Panjang qobliyahnya itu apa sunatnya itu. Ini mah hafal Quran sembahyang tuh, kadang baca Quran tuh berdampar ini, Bang. Itu ba'diyahnya panjang ba'diyahnya. Ini mah hafal Quran. Ya, menjaga hafalan ini, menjaganya lebih ngalih daripada menghafalnya. Hari ini sibuk semua. Ini termasuk nang pelajaran TPQ nih. Sibuk melajari, 5 itu wisuda bubar. Begitu juga menghafal Quran, 5 juz, 20 juz, 30 juz bubar. Ini hati-hati. Jadi kalau emang niat hendak menghafal Quran, maka pasang niat juga menjaganya sampai habis umur. Jadi kalau kita belajar Quran, maka juga mengamalkannya sampai habis umur, jangan setelah wisuda bubar. Ini perlu diperhatikan hari ini, banyak sekali yang membaca Quran limbah sudah bisa ampih karena membaca lagi. Nah, apalagi sudah karena membaca ya tahunan bulan puasa mau Quran kalau ini padat nih. Mbak itu kita tuntung bulan puasa bubar. Ada muka lagi. Kira-kira kada datang dia vaksin. Ya, jadi jangan terjebak dengan hal-hal ini. Ini rame, ini banyak tipuan-tipuan hari ini. Ini hal yang baik, cuman kita terjebak dengan tipuan-tipuannya. Jadi jaga kekanakan, pasang niat mulai awal belajar Quran, memang niatnya akan
membaca dan akan mengamalkan. Begitu juga kita menghafal Quran, maka juga akan menjaga hafalan sampai nanti habis umur. Hari ini saya bertanya kepada seseorang, kenapa anaknya menghafal Quran? Karena ingin diterima di sini. Nah, tujuannya diterima itu. Jadi bukan hendak mendapatkan mahkota orang tuanya, bukan hendak jadi ahlul Quran, ganda. Setelah itu tanyakan kepada mereka, 6 bulan kemudian kadada lagi Al-Qurannya itu kepalanya habis kadada lagi sudah. Setelah sampai tujuannya tercapai, Al-Qurannya selamat tinggal. Jadi ini hanya alat untuk mencapai tujuan dunianya. Jadi hati-hati hari ini terhadap tipuan-tipuan ini. Ganjaran-ganjaran yang diberikan orang, ya seolah-olah sesuatu yang hebat, padahal itu tipuan, salah. Lebih baik minta dengan Allah Ta'ala, jangan minta dengan dunia, jangan minta balasan dengan manusia, minta dengan Allah saja. Itu yang benar. Karena itu perlu hari ini kawan-kawan yang berkecimpung dengan dunia ini perbaiki niat murid-muridnya, perbaiki niat-niat orang tuanya, ya. Barang siapa yang sekolahnya sudah di pondok-pondok, itu hakul yakin dunianya pasti nyaman dan akhiratnya sudah pasti. Sekarang pertanyaan, kenapa dunianya kok pindah kada beres? Itu dia salah di 4 hal. 1, niat orang tuanya itu sudah salah. Niat orangnya tuanya niat dunia. Yang kedua, makanan sumber biaya sekolahnya itu haram, gagal nih. Yang ketiga, si muridnya kan mau belajar banyak goring aja, bungul. Kok anak pintar alim nih lucut memang belajar. Yang keempat, adab kepada gurunya kurang ajar. Bila 4 ini selesai, Pian, pasti sukses dunia akhirat, pasti sukses dunia. Karena dunia ini ampun Allah Ta'ala, ya nyaman aja, pasti nyaman. Cuman karena 4 ini kada beres. Jadi kalau sudah 4 ini beres, nyaman dunia akhiratnya, pasti nyaman. Kadang ngalih-ngalih, ya. Jadi perbaiki niat, insya Allah yang lainnya akan mengikuti saja. Ya, jadi hari ini ulun mohon maaf. Ya, ini kita hanya berbagi saja karena ulun ini pengamat. Ulun ini berkecimpung di 2 alam. Jadi ulun tahu alam ulun, ya, dan ulun tahu bahayanya alam ulun ini. Ya. Nah, makanya ulun suruh anak ulun jalan lain. Jangan diiringi, bahaya nih. Ini punya kada dia loncat-loncat. Bahaya nih. Jalannya berlubang-lubang, berbelok-belok mau. Ya, berbahaya. Karena saya suruh dia jalan yang lain, jalan yang lempang, yang lancar. Ya, jadi itulah yang sampaikan hari ini. Ini kan asar nih, ya. Itu saja yang sampaikan pada hari ini. Terakhir sampaikan bahwa jagalah niat anak-anak kita dan orang tuanya yang menyekolahkan juga jaga niatnya baik-baik. Suruh anaknya dan orang tuanya juga untuk setelah belajar mengulanginya di rumah. Jangan melepaskan kepada guru saja. Lalu bantu juga, ya, carikan yang halal untuk anak-anaknya dan suruh dia didik untuk hormat kepada guru-gurunya. Lajari mulai di rumah tuh, lajarinya untuk hormat, dipasani oleh rumah. Lawan guru baik-baik, lawan guru hari-hari lajari supaya baik lawan gurunya, supaya dia berakhlak kepada guru-gurunya. Ya, itu karena ini yang penting ulun sampaikan. Ya, mohon maaf. Ya, kalau ada hal yang kurang pas, ya, ini hanya curhat ya. Curahan ulun melihat perkembangan keadaan sekarang ini yang orang-orang baik sekarang mulai dibelok-belokan ke sana kemari dengan keadaan ini, ya. Tetaplah di jalan ini, ya, insya Allah, dan terus ciptakan anak untuk melanjutkan apa yang pian jalani hari ini. Demikian yang ulun sampaikan, mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء تبعهم خصوصا لحضرة الإمام بخاري محمد الغزالي الشيخ عبد القادر الجيلاني من أبد إلى حضرة جدنا وشيخنا شيخنا أبو الزين بن محمد كل زميل شيخنا وولينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سهل أمورنا وبلغ مرادنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. سهل أمورنا وبلغ مرادنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. سهل أمورنا وبلغ مرادنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله